پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جاہے آہ کن آنکھوں سے بو، دل نکل جانے کی جاہے آہ کن آنکھوں سے بو، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حبیبی یا رسول اللہ، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا میں آپ کے علم کے شہرے ہیں، ساری دنیا میں آپ کے علم کے چرچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا زمانہ ہے، آپ کا دور ہے، پوری دنیا میں آپ کے علم کے شہرے ہونے لگے، پوری دنیا میں آپ کے علم کے چرچے ہونے لگے۔ انگریزوں کی حکومت ہے، انگریزی حکومت کے دو سپاہی آپس میں کہتے ہیں مولانا احمد رضا کے علم کے شہرے ہونے لگے ہیں، مولانا احمد رضا کے علم کے چرچے ہونے لگے ہیں، چلو مولانا احمد رضا کے پاس چل کر کے ان سے امتحان لیا جائے، ان سے کچھ سوالات کیے جائیں۔ انگریزی حکومت کے دو سپاہی آپس میں مشورہ کر کے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا سپاہی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا خادم باہر آیا، اس نے دیکھا دروازے پر دو سپاہی کھڑے ہیں، اس خادم نے کہا کہو کیسے آنا ہوا؟ یہ انگریزی حکومت کے سپاہیوں نے کہا مجھے مولانا احمد رضا سے ملاقات کرنی ہے، کچھ سوال کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا خادم اندر گیا، جانے کے بعد کہتا حضور بالا دو سپاہی دروازے پر کھڑے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ان کو اندر بلاؤ۔ خادم آیا، آنے کے بعد کہا چلیے حضور اعلیٰ حضرت نے اجازت دے دی ہے، ملاقات کر لیجئے۔ اب وہ دونوں سپاہی اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ان کو بٹھایا، خاطر و تواضع کرنے کے بعد کہتے ہیں بولو تمہیں کیسے تم یہاں آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ انگریزی حکومت کے سپاہیوں نے کہا حضور بالا میں نے آپ کے علم کے چرچے سنے ہیں، آپ کے علم کے شہرے سنے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں؟ نبی فرماتے ہاں بے شک میرے آقا نے فرمایا ہے میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہے۔ تو انگریزی سپاہی نے کہا اگر علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو چند آپ سے سوال کر لیں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انگریزی حکومت کا سپاہی کہتا حضور والا پوچھنا یہ چاہتا ہوں یہ جو دو پرندے ہوا میں جو اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ دو پرندے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے سپاہی سن، آگے والا پرندہ پیچھے والے پرندے سے کہتا ہے اندھیرا چھا جانے سے پہلے پہلے، تاریکی ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے گھونسلوں میں پہنچنا ہے، ذرا تیز سے اڑیے، ہمیں جلد گھونسلے میں پہنچنا ہے۔ اور پیچھے والا پرندہ آگے والے پرندے سے کہہ رہا ہے میں تیز نہیں اڑ سکتا ہوں، اس لیے میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، کانٹا چبھنے کی وجہ سے میرے درد ہو رہی ہے، میں اس لیے تیز اڑان نہیں بھر سکتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا، انگریزی سپاہی فوراً بندوق کو لیتا ہے، اس کی نال کو آسمان کی طرف کرتا ہے، فوراً پرندے کی گولی مارتا ہے، پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا زمین پر آ کر کے گر جاتا ہے۔ جب پرندہ زمین پر آ کر کے گرا، گرنے کے بعد اس انگریزی سپاہی نے پرندے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کیا دیکھتا ہے پرندے کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ جب پرندے کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا انگریزی سپاہی نے دیکھا، حضور اعلیٰ حضرت کے قدموں پر گر جاتا، گرنے کے بعد کہتا ہے حضور
हुजूर वाला आपने कहा था कि पीछे वाले परिंदे के पैर में कांटा है, इसीलिए वो तेज नहीं हो सकता। हुजूर वाला सच है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं पीछे वाले परिंदे के पैर में कांटा निकल रहा है। अब वो अंग्रेजी सिपाही हुजूर आला हजरत के कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कहता हुजूर वाला मैं मान गया हूं। अरे जब बरेली के अहमद रजा का ये हाल है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह। ये हुजूर आला हजरत रहमत व रिजवान हैं, जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं। ये तो आला हजरत हैं। जरा उनके बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान को देखिए। एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान सफर कर रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, करीब में एक पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा। देखने के बाद कहते मौलाना आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया पूछो। पंडित जी ने कहा हुजूर पूछना ये चाहता हूं, अगर आपका इस्लाम सच्चा है तो इस्लाम की हक़ानियत की दलील क्या है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सारे धर्मों में सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। अब पंडित जी ने कहा अगर सारे धर्मों से सच्चा इस्लाम है तो तुम्हारे इस्लाम की हक़ानियत क्या है, हक़ानियत की कोई दलील पेश कीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के शहजादे आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा इरशाद फरमाते पंडित जी जरा ट्रेन जिस डिब्बे पर आप बैठे हैं ट्रेन के डिब्बे से अपने कान लगाओ। जब पंडित जी ने डिब्बे से कान लगाया तो क्या देखते हैं डिब्बे से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया जिस सीट पर बैठे हो इससे कान लगाओ। पंडित जी जिस सीट पर बैठे हुए तो उस सीट से अपने कान लगाते हैं। क्या देखते हैं सीट से आवाज आ रही ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पंडित जी शशो पंज में डूब गए। डूबने के बाद कहते मौलाना मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है। जब लोहा लोहे से टकराता है तो टन 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 की आवाज आती है, यहाँ टन टन की आवाज नहीं, मैं जिधर कान लगा रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया अपने कानों को मेरे दिल के करीब लाओ। पंडित जी अपने कान मुफ्ती आजम हिंद के दिल के करीब ले जाते हैं। ले जाने के बाद क्या सुनते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दिल से आवाज आ रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पंडित जी शशोपंज में डूब गए। डूबने के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के कदमों पर गिर जाते। गिरने के बाद कहते हुजूर वाला मैं मान गया हूं, जिस सीट पर बैठा हूं अगर उससे अपने कान लगा देता हूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। अगर आपके दिल के करीब अपने कानों को ले जाता हूं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है। मौलाना मैं मान गया हूं, जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्म का यह आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का आलम क्या होगा। तो ये शान है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की, जो आला हजरत के शहजादे हैं, आला हजरत के बेटे हैं। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान को हम शबीह गौसुल वरा कहा जाता है। शक्ल शबाहत के एतबार से गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से आपका चेहरा मिलता जुलता था, इसीलिए आपको हम शबीह गौसुल वरा कहा जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान का तकवा, आपका खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक था, पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक था, चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक था, उठना नबी की सुन्नत के मुताबिक था, सोना नबी की सुन्नत के मुताबिक था, लेटना नबी की सुन्नत के मुताबिक था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जागना उठना बैठना लेटना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक था। रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते रहे। आज पूरी दुनिया में आला हजरत के बेटे के शोहरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के इल्म के चर्चे हो रहे हैं। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए।